وسوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر عن أطاه نهانا بالله ذكر واسم محمد كيما تصيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربنا قد الصفا بمحمد
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد أن إثم ما شاءه قد كان أملت به الأم الأمينة بنت وهب من نهانا الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الإبل المسون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شانه قد اعتنى زد بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا فهناك كيف اعلم برفع الأسماعنا كان لأبي معوانا وحينما هملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا وبها عاط اللطف من رب السماء قصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدركت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بالله العلي العظيم في كل لحظات أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهة فوقت الميلاد شفع حانا فقوم إلى فجر أبرد الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله
متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يوم ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا اصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذني ربي إن أخطأنا وسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدام الحبيب خطانا أرنا بفضلك بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا وربض به بكل حال حبلنا وحبال من ودع ومن والانا والمحسنين ونجاب ندانا وذوي الحقوق والطالب ونوصانا الحاضرين وسعيا في جمنا لها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤالنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وكما كل من عادانا انظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا وقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا توصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita ketemu lagi malam Jumat ditambah sama wajah-wajah baru nih. Bang Samal Haji, Bapak Nahman, Bang Madi. Enggak, tadi saya kirain Sukhoi madep sono soalnya. Mau salaman juga ngeri soalnya Sukhoi. Ya enggak tahunya pas nengok. Ya nengok sih lebih marahin dia kembali kaget. Lagi dandanan peci merah, baju merah, udah kayak tukang balon yang pakai sepeda tuh. Yang kalau ngebut itu balonnya ketinggalan. Nah izin Bapak izin ya, Bang sama Naji, Bang Wadi belum sempat ke rumah, Bang Naman, terus apa? Ya minta maaf, minal aidin wal faizin, biarin pada telat kita. Yang penting sama-sama kita silaturahmi terus nyambung. Karena saya bawa silaturahmi bisa panjangin umur. Ar-rahimuna yarhamkum rahman tabaraka wa ta'ala yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya. Orang yang suka silaturahmi atau menyambung persaudaraan atau suka berkasih sayang bersama saudaranya, maka orang tersebut orang yang termasuk dalam golongan orang yang dicintai oleh Allah. Yarhamhum rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi wa yarhamkum man fis sama. Maka dari itu diperintahkan kita untuk saling menyayangi kepada sesama makhluk yang ada di bumi. Insya Allah seluruh penduduk langit akan menyayangi kita. Jangan perang mulu Bang Madi. Perang
dikit ngeles mulu, ngelawan mulu, kagak pernah ini kalis mulu kayak belum tales. Ya itulah apa namanya, termasuk daripada candaan, ketawa, ambekan, yang penting gak nyimpen dendam. Itu termasuk ya biasa bercanda, biasa ngobrol, ngambek, biasa. Yang penting gak nyimpen dendam. Ya, gak bisa manusia gak boleh ngambek, gak bisa. Gak boleh marah, gak bisa. Atau nggak boleh ngomong, ya nggak bisa, kecuali emang udah gagu. Nggak bisa, harus iya istilahnya memang udah gudroh, udah kodratnya, atau ibaratnya sunatullah. Orang marah, orang ngambek, orang nangis, orang sedih, itu udah sunatullah, udah nggak bisa dihindarin dari itu manusia. Yang penting jaga daripada sifat yang buruk, ngambek, ujub, sombong. Ujubnya apa? Bangga diri. Ya. Ini dimainin mulu. Ya, bangga diri nggak boleh, sombong, ria. Sombong apa itu? Takabur. Takabur itu sombong ya. Mentang-mentang orang kaya jalan kagak napak. Sombong. Oh jurik gitu. Oh berarti jurik tuh. Orang kaya yang begitu jurik ya. Kuntilanak. Ya mentang-mentang kaya ini jalan kagak mau napak aspal. Jangan boleh sombong. Atau ria, bangga diri, jangan. Ibadah jadi bangga diri. Jadi merasa yang paling benar, ngerasa yang paling hebat, ngerasa yang paling suci. Orang lain semuanya rusak, orang lain semuanya kotor. Ingat, nggak boleh begitu. Rubba ashkas akbar madfu ala labwab lau aqsama ala Allah la abarra. Contohnya kita sering nih ngelihat kadang-kadang ada orang yang lemah, begitu pakaiannya kadang-kadang juga lusuh, compang-camping, berantakan. Setiap dia mau masuk pintu seseorang itu, setiap rumahnya ditolak di semua pintu. Karena apa? Merasa dirinya, merasa apa? Jember, merasa kita jorok itu orang tuh. Dengan pandangan kita menghina dia itu hati-hati orang-orang yang begitu. Lau aqsama 'ala Allah la abarra. Kalau dia udah sumpah serapah akan dikabulkan. Makanya nggak usah kaget kadang-kadang ada orang kaya tiba-tiba miskin. Jangan kaget. Tahu-tahu rumahnya kebakaran, babak belur, nggak punya duit lagi. Tahu-tahu leasing datang, dia rampok semuanya, nggak punya apa-apa lagi. Ya tahu-tahu orang bank datang, ya, tahu-tahu walhasil banyak tahu-tahunya. Hati-hati nih. Lau aqsama 'ala Allah la abarra. Jadi orang-orang kayak gitu tuh kalau udah gedek sama orang, kesel karena ditolak di setiap pintu, kalau dia sumpah atas nama Allah nggak bakal ditolak. Ya. Atau yang memang mempunyai hati yang baik. Setiap ada orang yang begitu merasa diri kasihan atau merasa belum tentu saya ini lebih baik dari dia, kemudian dia kasih. Makanya jangan kaget ada tiba-tiba orang-orang susah tahu-tahu kaya. Jangan kaget. Bukan karena dapat undian, kagak. Karena memang menjadi undiannya Allah di sana. Orang-orang kayak begitu jadi undiannya Allah. Percuma jadi diundi sama manusia, percuma. Dikocok sama manusia paling cuma dapat duit arisan setiap orang 200.000 kali 10 orang 2 juta dapatnya. Dipotong makan, masaknya pakai ikan mas, pakai pecak, habis gopek, tinggal cenggo, kantongin. Besok 5 menit habis aja lagi bayar motor, bayar kredit panci. Dunia kayak gitu, ntar ada, ntar pergi, ntar datang.
Jadi nggak perlu dipikirin, nggak perlu ditanyain urusan dunia, jangan. Nggak boleh terlalu dipikirin urusan dunia, bawa enak, bawa tenang. Sama saudara kadang-kadang putus silaturahmi gara-gara dunia. Tuh. Jadi sia-sia amalnya. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah udah sama Allah seakan-akan kita ngelihat Allah. Jadi yang kalau udah kita ngelihat Allah, udah jangan dipikirin apa-apaan, udah anggap aja semuanya urusan kecil kecuali Allah. Kalau kita jauh dari Allah, itu urusan besar. Kita jauh dari Nabi Muhammad, itu urusan besar. Ya, kalau kita jauh dari dunia, urusan kecil, nggak ada apa-apanya. Jadi nggak usah terlalu dipikirin. Begitu kita dapat, ya biasa aja. Kehilangan juga biasa aja. Anta udallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau emang lu ibadah, kita ibadah, udah sama sekali susah untuk mengingat Allah dalam hati kita nih. Nyembah Allah susah banget ingat Allah. Allahu Akbar, duit lagi. Atau Allahu Akbar, mobil diparkir di depan belum dikunci, kepikiran tuh. Kusut, berantakan tuh otak, hancur babak belur. Hati yang kayak begitu, hati yang memang selalu nggak pernah mikirin Allah, mikirinnya dunia aja. Punya dagangan, minyak wangi, sarung, hilang satu minyak wanginya repot kelabakan. Ada yang nyolong, ada yang enggak ada. Biasa aja, nggak usah kebakaran jenggot. Kalau kita kehilangan Allah di dalam hati kita, baru ente kayak kebakaran jenggot boleh. Rugi orang yang kehilangan Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau emang kita udah ngerasa istilahnya apa? Enggak sama sekali ingat Allah, anggap aja udah begitu kita ibadah, Allah yang lihat kita. Kita GR sama Allah daripada GR sama orang. Lagi sholat Allahu Akbar, kita GR dipandangin Allah, enak tuh, khusyuk. GR aja udah dipandangin Allah lagi ngeliat nih. Thanks nih kalau gue bercanda, thanks nih kalau gue mikirin macem-macem. Malu nih, urusan gue kebanyakan. Itu aja mikirnya. Ketika lagi ruku, kita ruku di hadapan kita ada Allah. Malu ketika ruku, mikirin macam-macam, malu gua mikirin macam-macam. Jadi cuma ada Allah, cuma ada Nabi Muhammad. Itu yang bikin hidup jadi tenang. Lihat orang-orang tuh kayak kiai-kiai, habaib, ulama-ulama besar, tenang hidupnya. Contoh guru aneh itu Habib Umar. Ente pikir pegang duit, sampai sekarang nggak pernah pegang duit lagi. Sampai kadang punya mobil berapa biji, warnanya nggak ada yang tahu, lupa. Ada satu cerita tuh anaknya dari anaknya Habib Mundir. Habib Umar kehilangan mobil, ditanya mobil yang mana, dikasih tahu mobilnya. Emang ada tuh mobil kita kayak gitu, nggak ngerti sama dunianya. Padahal mobilnya ada tetangganya. Habib Umar punya tanah di samping pondok, diako sama tetangganya. Anaknya nggak setuju, laporan sama Habib Umar. Apa kata Habib Umar? Nggak usah, tutup ini buku sertifikat, taruh lemari, simpan, biarin dia pakai itu tanah. Biarin dia pakai itu, tenang hatinya. Ente ini kita ini bikin pagar, nggak mikir lagi, kelebihan aja kadang-kadang kita pura-pura ngepas. Kalau orang yang kelebihan ke tanah kita, patok gue tuh, macem-macem gue putusin pala lo, kelewat lo tuh tembok lo, bongkar.
Hah? Nah, ada toleransinya kalau kita mah. Babak bulur udah hati kita. Makanya perbaiki dengan apa? Dengan istighfar. Dengan kayak malam ini kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, memperbanyak lagi hari-hari kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Hancurin kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita dengan banyak sholawat. Makanya orang kayak kita kudunya pakai akal kalau mau bisnis sama Allah. Nah, ada satu sholawat yang pahalanya kalau kita baca satu kali aja 3 tahun malaikat belum tentu sanggup nulis pahalanya. Mau tahu nggak Pak? Sholawatnya mau tahu nggak? Udah pada tahu belum? Hah? Ya, sholawatnya dibaca jazallahu anna sayyidina Muhammadan jazallahu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu jazallahu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jadi ini sholawat ini kalau kita baca jazallahu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu, jazallahu anna sayyidina Muhammadan jazallahu anna sayyidina Muhammadan jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Ini satu kali aja ente baca, pahalanya bisa apa? Pahalanya ini malaikat nggak bakal sanggup untuk mencatatnya walaupun selama 3 tahun. Nggak sanggup nyatet ini malaikat. Kenapa? Karena memang pahalanya luar biasa. Nah kalau bisa sama Allah, satu kali salawat, kalau perlu balasannya yang banyak. Karena kita akhir zaman, kadang-kadang banyak lupa, kadang-kadang banyak males, kadang-kadang pengen banyak main, kadang-kadang pengen banyak nongkrong. Nggak usah yang muda, yang tua juga begitu. Metek-tek ya kalau malam. Kalau ada metek-tek ribut. Ali aja sudah. Bang lo, makan mie sekali 2 no. Ngumpet dah. Ngumpet dia no. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Nah ini pahalanya malaikat ini nggak sanggup menghitungnya walaupun selama 3 tahun. Nah itu bisa sama Allah. Udah gitu memperbanyak istighfar kepada Allah, minta ampun sama Allah. Yang lebih enak lagi ketika waktu datang subuh. Ketika waktu datang waktu subuh, kita begitu sholat ba'diyah subuh atau sholat qobliyah subuh sholat qobliyah subuh atau sholat fajar, itu kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah sebanyak 100 kali. Jangan ditinggalin itu. Ente pengen punya duit, pengen punya rumah, pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen punya sepeda, pengen punya warung, pengen punya toko. Ini dia kuncinya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100. Atau baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ba'da sholatul duhur atau qabla sholatul duhur, yang penting masuk waktu duhur. Baca 100 kali. Nah ini ijazah udah buat umum, jadi nggak perlu ijazah lagi, baca aja.
Kalau mau lebih ampuh, supaya bisa cepat khasiatnya nyampe sama kita, keperluan kita bisa dipenuhi sama Allah, baca Fatihah buat tawasul untuk siapa yang membuat daripada sholawat. Ya, sholawat Nur Habib Umar yang bikin, sholawat Bushro Habib Segah baru. Fatihain biar sehat, panjang umur, sabar dalam berdakwah, Allah kasih rezeki yang halal, panjang umur itu atillah. Kita doain tuh guru-guru kita tawasul. Baru baca sholawat. Ini baca sholawat baru setengah hari, besok pengen kaya. Ini repot. Baru minta amalan 1 hari, besok pengen kaya. Kalau ente pengen kaya karena sholawat, salah gitu. Kalau ente pengen kaya karena sholawat, salah. Tapi kalau ente sholawat mengharapkan ridho Allah dan agar dicintai Nabi Muhammad, biar Allah yang ngatur rezeki kita. Yang jelas orang kaya belum tentu senang, orang miskin belum tentu susah. Ini mau dicerita lama dari zaman Nabi Adam. Ya, yang kaya belum tentu senang, yang miskin belum tentu susah. Udah cerita lama dari Nabi Adam. Jadi kalau ada cerita baru, orang kaya bakalan senang. Tukang bohong itu orang, penipu berarti. Duit banyak terus bisa senang, penipu tuh orang. Iya, bukannya orang benar. Duit banyak dikantongin, sedekah kagak. Otak terus jalan, mikir nih duit bagaimana. Mau ngasih orang takut, mau ngasih tukang miskin, orang miskin takut, mau ngasih janda-janda takut. Akhirnya mati genggamin duit. Naudzubillah, jangan sampai orang-orang kayak kita nih, jangan sampai mati masih rumahnya masih gede. Padahal dari zaman Nabi Muhammad meninggal nggak punya apa-apa. Nah, belum lama kita dicontohin dengan Habib Mundir, meninggal nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa, walaupun kelihatannya pakai mobil mewah, punya rumah mewah, bukan punya dia, mobil juga boleh sewa. Itu namanya contoh, dicontohin lagi. Habib Mundir hidup sampai akhir hayatnya, emang nggak punya apa-apa, sepeser pun nggak punya, karena semuanya lillah, untuk Allah. Umatnya, pengikutnya banyak, makanya subhanallah hidupnya berkah, dari anaknya semuanya sampai sekarang bisa jadi penerus bapaknya. Dan mudah-mudahan kita semua di sini punya turunan yang baik, punya anak-anak yang soleh, istri yang soleha, bisa nurut sama suami, anak nurut sama kita. Bisa jadiin anak itu kunci surga buat kita. Bisa doain kita tiap hari. Percuma punya anak kalau nggak bisa doain. Kalau nggak bisa doain orang tua, nggak bisa fatihain orang tua, percuma. Nggak ada apa namanya? Kalau kata pohon udah nggak bakal ada kembangnya. Percuma. Mendingan anak-anak yang begitu dididik, diomelin, ditinggal, diusir kalau perlu. Ya, kalau anak yang udah nggak ada manfaatnya, bisa merusak nama doang, bisa merusak urusan kita sama Allah, lebih baik usir. Anak-anak yang soleh yang kita perluin, yang dia doain kita setiap hari. Nah, mudah-mudahan kita dapat semua tuh anak-anak yang begitu. Amin. Mudah-mudahan kita juga dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Amin. Allah ingatin selalu dalam diri kita untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga yang terakhir, ingat ada satu masalah besar yang jangan kita dengerin ini masalah. Ini semuanya masalah ini emang sangat sensitif, ya, sangat sensitif sekali, khususnya untuk orang-orang tua ini yang ada di Walbeci. Jangan pernah dengar itu yang namanya Imamuddin, yang dia ngaku sebagai ulama tapi tidak mengakui adanya habaib. Jangan pernah ikutin orang-orang begitu, ya. Nah, Imamuddin itu yang dari Banten. Jangan pernah ikutin, jangan pernah dengerin omongannya. Begitu ada dia, skip langsung. Kalau perlu hapus. Karena pengaruhnya besar, orang-orang kayak begitu membuat hati kita jadi rusak.
Yang tadinya kita cinta 100% sama habaib jadi turun gara-gara orang begitu. Rusak tuh orang-orang begitu. Jangan diikutin, jangan didengerin. Begitu nongol mukanya skip langsung. Nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Kita dengerin cuma kesel aja. Buat apaan? Lebih kita matiin, kita skip, kita anggap bukan orang. Ya, ini hati-hati khususnya orang-orang tua kita nih yang memang belum paham betul sama agama. Bukan berarti merendahkan, enggak. Kita semuanya belajar, aneh belajar, antum belajar, dan sedikit lebih mengerti. Jadi aneh lebih kasih tahu kepada antum semua, hati-hati dengan orang-orang kayak begitu. Jangan dengerin omongannya, jangan pakai kelakuannya, jangan lihat mukanya. Kenapa? Ngelihat mukanya bikin hati kita sakit, akhirnya rusak. Hati kita cuma gara-gara ngelihat orang kayak begitu. Lebih baik begitu nongol mukanya skip, jangan dengerin omongannya, apalagi dengerin omongannya. Ngelihat mukanya hapus langsung. Mendingan puter yang lain. Ya, Allah masih mau mengampuni orang-orang yang berdosa, tapi dia dengar sama omongan Allah, dengar sama omongan Nabi Muhammad. Dengar, maksudnya dia dengar omongan Allah, dia dengar omongan Nabi Muhammad. Allah perintahkan, Nabi Muhammad juga perintahkan untuk kita cinta sama turunan Nabi Muhammad. Titik. Enggak ada koma udah. Ya, jangan pakai cari silsilah orang, enggak. Walaupun enggak ada Habib, kita cinta sama orang dia dapat pahala. Seandainya nih dunia enggak ada Habib, anggap turunan Rasulullah enggak ada, udah mencintai orang itu tetap dapat pahala. Udah gitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talqin dzikir Habib Abdurrahman Al-Ghadri wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma kuntu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Al-Fatihah. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من فرجك ولا تمنع ولا سواك ولا تجعلنا من حمرك وعاشق وحسبنا الله ونعم النعم المولى والنصير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya Rasulullah